ഹലോ രാകേഷ് സാർ. ഹലോ അരുൺ സാറേ, ഒരു മറ്റേ S3 MEP-യിലേക്ക് സാറ് ലിങ്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഹലോ. ശരി, ഓക്കെ. ഹലോ ശങ്കർ സാർ. സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി? കുറച്ചുപേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും കാണുന്നത് പോലെ തോന്നിയില്ല. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് 16 പേര് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. ഇല്ലെന്നാ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സാർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഞാൻ ഇന്ന് 2 പ്രാവശ്യം റിമൈൻഡർ അയച്ചിരുന്നു. അല്ല, അവർക്ക് ആ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല? അതും അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അന്ന് സാർ ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്നാലും. ഓക്കെ, ശരി. ഹലോ ഷാലി സാർ. ഹലോ രാകേഷ് സാർ. He will join now. ഷാലി സാർ, ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? ഷാലി സാറേ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ സാറേ. സാറേ, അതിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ശ്രീഹരി ശശികുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡന്റിനെ ഒന്ന് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും. ആളാണ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. ശരി, പാക്കാം. HOD സാർ ജോയിൻ ചെയ്തോ? രാകേഷ് സാർ. ശങ്കർ സാറേ പറയൂ. ഫ്രാൻസിസ് സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ HOD സാറും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ? ഷാലി സാർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. Francis sir, good evening sir. Good evening sir. Thank you for joining. My pleasure sir.
Hello, Shankar sir. Shankar sir. Hello, Shankar sir. Hello, sir. Ramendra sir join ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Sir start ചെയ്തോളൂ എന്നാലും. Okay, okay. A warm good evening to all. We have joined here for a special purpose. This is a meeting of Department of Mechanical Engineering, and we have with us a chief guest also from outside. In addition, a few faculty members, few students, and our respected professor and head Ramachandran sir have also joined. And today's topic will be creating an SAE awareness and the role of professional bodies in engineering. So without much formalities, we are directly getting on to our task. So first program is welcome speech, and that will be done by Dr. Rakesh Hari sir. He is the faculty in charge for Mechanical Engineering Department. So I requested Dr. Rakesh Hari sir to deliver the welcome speech. Thank you, Mr. Shankar. Hope I am audible. Am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Okay. Yes, sir. Please. Okay, thank you. Good evening to all. I am Dr. Rakesh Hari, working as Associate Professor in Mechanical Engineering Department. And I'm holding the capacity of faculty in charge of Mechanical Engineering Association. And my role today is to deliver the welcome speech. Let me quickly move on to my duty. As we know, one of the most eagerly waited events of our department. Okay. I think some disturbance is there. Hello? Okay, now it's fine. As we know, one of the most eagerly waited events of our department for some time has finally arrived. And we are on the verge of starting a Society of Automotive Engineers, that is SAE chapter in our college. The preparation and coordination so far, as always, has been impeccable. As an initial step to our objective, we are conducting this orientation program to create the awareness and the role of this professional body in engineering. Today, we have our chief guest and the speaker for the day, Mr. Francis Augustine Joseph, SAE ISS member and Engineering Education Board member with us. He will be delivering the webinar titled, as mentioned by Shankar sir, that is SAE Awareness and the Role of Professional Bodies in Engineering. On behalf of Mechanical Engineering Association, I welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. Next, I would like to welcome our beloved head of the department, Dr. N. Ramachandran. As always, he has been the motivation and pillar of support for this program. Also, on behalf of Mechanical Engineering Association, I welcome you, sir. Okay. Next, I would like to appreciate the wholehearted enthusiasm shown by our students for the launch of this student chapter of SAE. Dear students, I welcome you all to this program. A special mention to Mr. Shankar R and Mr. Arun KL, who are the nominated faculty members in charge of this SAE chapter. I welcome you both to this event. Next, I welcome my dear colleagues who have joined in this webinar. And moving on, the support provided by our principal, Dr. Saji CB, is fondly remembered. Even though he is not present online, I extend my welcome to him also. And finally, I hope this session will be highly beneficial for all of you and will trigger the initiative to conduct an exuberant variety of technical events. Wishing my dear students all the very best. I conclude with this, I conclude my welcome speech. Thank you, one and all. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. Rakesh Hari sir. So moving on to the next event, we have presidential address, and that is by our respected and beloved professor and head of the department, Dr. N. Ramachandran sir. I extend a very cordial welcome to HOD sir, and I humbly request him to take over and deliver the presidential address. Over to you, sir. Thank you, Shankar.
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So warm welcome to one and all who are here. My dear students, our respected dignitary, Francis Augustine, and other invited guests. We had invited lots of our colleagues as well as our friends also for this program. It is Zoomed as well as we are having it through YouTube also. As Dr. Rageshwari mentioned, this is a step towards the formal inclusion of Society of Automotive Engineers as a club in Vidya Academy of Science and Technology. We had been trying for this since last year, but just because of the pandemic condition, we were not in a position to start at the beginning of 2020. At least now we are confident that our students who took the initiative in forming a group and who were kind enough to extend all the supports, cooperation which we wanted from their side. The first and foremost thing was to have about 60 or 70 members to be enrolled, and then let us have a humble beginning. Last week we had a meeting, a webinar also on the product design by one of our members, that is who used to contact us for the organization of certain programs, Mr. Sadish Ullatil. This is the second one in the path to SAE. Professor Francis is there with us. SAE activities, if you are looking into the importance of having a Society of Automotive Engineers chapter in our institution, as well as to make the students aware of the activities of this particular professional body. A talk by an expert who is well versed with SAE activities in the different parts of our country. He is with us. So it is indeed a pleasure for us to have you here, sir. SAE activities, it is not restricted to mechanical engineering students alone. It is interdisciplinary. If you are looking into the activities, earlier we were having, as most of you know, civil, electrical, mechanical, but we are having lots of branches now. Mechanical as such cannot stand alone. It has to be with the electronics, optical parts, then computer devices, ICs, chips, and apart from that, machine learning, artificial intelligence, artificial neural network systems, etc., are also included in every system which we see. Automotive field is developing like anything. What we are seeing today, we will be in a position to mention that maybe after 2 years, 3 years, etc., these are obsolete. We have just 3 varieties of automobiles, cars, if you are looking into 60s and 50s, 60s, 70s, Ambassador, then one Landmaster was there, and one Fiat also was there. And in each category, we were having just one vehicle alone. It was the producer's market. Whatever the consumer wanted to have, the producers, the manufacturers could not fulfill. And the consumers had to be satisfied with what is available. That is not the trend now. It has changed drastically. It is now, if you are looking into, it is the consumers market. Whatever you want to, we must be in a position to get, and it is available also. That is why in each and every brand, if you are looking into Maruti, Hyundai, and BMW, other varieties, you can see lots of vehicles, starting from maybe the primary one, SUVs, XUVs, etc., are being brought out. Consumer wants
lots of facilities. These are to be satisfied means these are to be incorporated. If you are looking at the automobile industry as such, you can see this has been achieved to a great extent. But now, as you might have observed, the diesel, petrol prices, oil prices are shooting up like anything. And we are slowly shifting from that to batteries, electric vehicles, etc. It is not because of the price increase in the oil. It is maybe another reason, or the main reason is pollution. We are not in a position to live in a society or an environment which is noisy and which is polluted. We want to be free from that. It is required. So the trends are changing drastically. And even the government policies are also changing. What the government is now proposing is, after 20 years, the vehicle has to be scrapped. Even today's paper, it was mentioned that this move from the government side is to help the scrap or purchasers. It is not so. Everybody will have a tendency to blame other party. It is like just like that, blaming the government, mentioning that the scrap dealers are promoted by taking away the vehicles after 20 years. It is not so. The 20 years old vehicles, if you are looking into the condition and the efficiency, how much the vehicle is polluting the environment with noise as well as with maybe particles which are harmful for our body. You are seeing now what we are doing is we are going with the mask. Now, if you are looking into, if these conditions are continuing, even after 20 years, the vehicles are not moved, lifetime, we have to be with the mask. You can imagine the difficulties. So it is high time for engineers, that too the budding engineers, to get familiarized with the developments which are taking place in the automotive industry. SAE is the best platform for that. Another thing is that while working in societies or professional bodies of this sort, you will be in a position to elevate yourself to certain levels. Be a professional, be an executive, and how formal you must be in various activities. These things you will be learning. That is of great importance. This is the best platform. So our eminent personality who is with us today, he will be enlightening the aspects of SAE, what all works SAE will be doing, it is being done, and as an engineer, how much it will be beneficial for you, he will be highlighting. So learn a lot from today's talk. Be a member. If you are not going to be a member, as a passive member, you can observe the developments which are taking place and enjoy the SAE activities. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Okay, thank you, dear Ramachandran sir. Now, next program in our agenda is introducing the chief guest. And I'm very happy to say that I have got that privilege. So with the kind permission of you all, I step on to the function of introducing him to you all. Frankly speaking, I got associated with him only just a week before. But with what limited acquaintance I have had with him, what I understand is that he is a very good person, or he is the apt person for us to give us an awareness session on SAE. And it will be made clear when I introduce him and when we read about the achievements our honorable chief guest has made. So his full name is Francis Augustine Joseph, and he is a native of Alappuzha, and he is he is involved as a trainer in Department of Mechanical Engineering, Carmel Polytechnic College, Alappuzha. He is a demonstrator also. So before joining as faculty at Carmel Polytechnic College, he has also served as assistant professor at St. Kitts College of Engineering in Kottayam. Now, coming on to his achievements, the achievements list is very high, very lengthy one. He was the mentor of the best safety project in state level Yuva Mastermind competition 2011.
Then he was mentor for SAE BAJA team 2016. Then he was awarded the best SAE supportive faculty advisor 2014-15 by SAE India. Then he was selected as the reviewer for National Technical Seminar on Future Technologies for Combat Vehicles. Then he has served as a reviewer for Advances in Design, Materials, Manufacturing, and Surface Engineering for Mobility. And it was organized under ADMMS scheme in 2017. Then he has served as the prestigious National Trainer of Junior Chamber International. Then he is also NBA process consultant in polytechnic colleges. So these are only some among his achievements. And he has got a very good and very long association with SAE, and he has got several milestones in his SAE career also. I will just read a few of them. He is the SAE student member from 2006 to 2008, probably during the time when he was a student. Then from the year 2009 to 2015, he was the faculty advisor in the SAE Collegiate Club in St. Kitts College of Engineering. Then he was the SAE Cochin Division Chairman from 2016 to 2018. That means for a period of 2 years. Then he has been a member in Engineering Education Board SAE India for 2 years. Then from 2016 onwards, he has been main committee member. And from 2018 to 2019, that means for a period of 2 years, he was a champion in SAE ISS Student Convention. So from this presentation itself, we can understand that we are really lucky to get such a well-experienced and fully involved chief guest for giving us the presentation. Although vote of thanks is there at the end, on my personal behalf, I would like to express my sincere thanks to our beloved chief guest for finding time to join with us and enlightening us with his talk. And that's all about the chief guest. Now we look forward to the presentation on role of professional bodies in engineering and creating an SAE awareness in us from the chief guest, Francis Augustine, sir. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for giving a chance to be with the Vidya family, and also for giving a nice introduction about myself. വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും ഇത്രയും ദൂരെ ഇരുന്ന് എന്നാൽ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ രാമചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാകേഷ് സാറും വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് SAEയുടെ ഒരു ചെറിയ ഹൈലൈറ്റ് തന്നു. ശങ്കർ സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സജീവമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും, കാരണം സാറാണ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർഷിപ്പിലുള്ളത്. ജിംനാസ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, കാരണം ജിംനാസ് ആണ് ആദ്യം എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും ലൈവ് കോൺടാക്റ്റിൽ ജിംനാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം കാലഘട്ടം മാറിയപ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല ട്വിസ്റ്റും ടേണും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഫെയിലിലേക്കും നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാം ലോകാവസാനമാണോ എന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചവര് കാണും. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് റോൾ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ താടി മുടിയൊക്കെ സെൽഫ് കട്ടും സെൽഫ് ട്രിമും ഭാര്യയ്ക്ക് തല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സൗന്ദര്യം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാർബർ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നെ എൻ്റെ തല കൊടുത്തു. നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്, ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും വരില്ല. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം SAEയും തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമോ? തിരിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുമോ? ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ ചാറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏസ് ഇടാവും, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇടാവൂ. യെസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, എനിഹൗ യെസ്, ഒരാളുടെ യെസ് വന്നു, 1-2 യെസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊന്നുമല്ല. ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി 2020 പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ 2021 എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ പറ്റി? How many of you know about the higher education policy of India? ചാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അറിയാവുന്നവർക്ക്
യെസ് ഐ നോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ. നോ. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വല്ല ഉണ്ടോ? ഈ പേര് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ കുറിച്ച് വല്ല ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണിത് എന്ന്? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതിന്. അതായത് ഇപ്പം രാമകൃഷ്ണൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ചു 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു. ഈ ഒരു ഐഡിയ പെട്ടെന്നുണ്ടായതാണോ? അല്ല. ഒരു 3-4-5-6 മാസം മുമ്പ് തൊട്ടേ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. there is a chance for 15 years ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. 15 വർഷമായ വണ്ടികൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് മാറ്റിയിട്ട് 20 years ആയിട്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ വന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇത് അറിയാത്തവർ കാണും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അംബാസഡർ കാർ കിടപ്പുണ്ട്. 89 മോഡലാണ്. 20 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടാക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ടാക്സേഷൻ ജാനുവരി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പപ്പ ഇത് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ടാക്സേഷൻ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൊളിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് പപ്പ കുറച്ച് കാശ് സേവ് ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല ആ വണ്ടിക്കുള്ള മെയിൻ്റനൻസിനകത്തുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള കുറവുകൾ വരുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് അത് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി. അതുകൂടാതെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 5-6 മാസം മുമ്പ് ഉണ്ടായ മാധ്യമ ഇന്ററാക്ഷനകത്ത് he came to have an idea that we are going to scrap it. അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് will force us to scrap it. ഇതൊരു പോളിസിയാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സാധനമാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി. ഒരു മിനിറ്റ്. യെസ്, മോളുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി. പക്ഷെ നമുക്കാർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മറുപടി. ആ നഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതായിരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഡിസംബർ അവസാനം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് കയ്യിലിട്ട ആള്. കാശ് ബഡ്ജറ്റ് കുറവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ച വണ്ടിക്ക് 15 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ലാഭമാണെന്ന് തോന്നിയ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം ആ വണ്ടി 5 വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ പപ്പാടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസ് അല്ല, ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിരിക്കും. അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ പോട്ടെ. എത്ര പേർക്ക് IoTയെ പറ്റി അറിയാം? ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിനെ പറ്റി അറിയാം? ക്യാൻ യു ഗീവ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ യുവർ ചാറ്റ് ബോക്സ്? IoTയെ പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. 1 2 3. ഗുഡ് ഇനഫ്. റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 3-4-5 പേരൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ആക്റ്റീവായ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. IoTയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനോ, ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാനോ അറിയാവുന്നവർ എത്ര പേര് കാണും? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ ഹൗ ടു വർക്ക് ഔട്ട് ആൻ IoT പ്രോജക്ട്സ്? പറയാമോ? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ, IoTയെ പറ്റി അറിയാം. പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. നോയാണ് കൂടുതൽ. ഡൺ. നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന 8ാം ക്ലാസ്സിലും 6ാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് IoT ലാബ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 6ലും 7ലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഒക്കെ IoTയിൽ റാസ്ബെറി പൈയില് അഡ്രിനോ ബോർഡിലൊക്കെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഫൈനൽ ഇയർ വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാനോ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തപ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സുഖമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്?
ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാമോ? Do you feel that it should be taken care of? അത് നമ്മളെ ബാധിക്കും. ബാധിക്കും അല്ലേ? ഓഫ് കോഴ്സ്. OFC അല്ലേ? ഓഫ് കോഴ്സ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ മുഹമ്മദ്? മേ ബി യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് IoT പറ്റി പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ IoT കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് വി ആർ ഫാർ അഹെഡ് ഓഫ് 8 to മേ ബി അല്ലേ 8 വർഷം അല്ലെ 6 വർഷം മിനിമം 6 വർഷമെങ്കിലും മുന്നോട്ടാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ലേൺ. അപ്പൊ ഞാനൊരു കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ഇഷ്ടം? ലാംഗ്വേജ് ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യകത നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മലയാളം എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളം പറയാൻ കാരണം? വൈ യു സേ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം? ആർക്കെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് മലയാളത്തോട് ഇത്ര താല്പര്യം? ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ കേൾക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ്. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് കാണില്ല, മോന്റെ പേര് ഏതായാലും കാണില്ല. ബട്ട് ഹാർട്ടി കൺഗ്രാറ്റ്സ്. സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചതിന്, സംസാരിച്ചതിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന, നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മലയാളമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്? ഡു യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ആണോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്? ഫോർ യു, നോട്ട് ഫോർ ഓൾ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം പോലെ ഹൃദ്യസ്ഥമായ ഒന്നാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്യസ്ഥമല്ല, ഹൃദ്യമായ ഒന്നാണോ? only 1 yes? സത്യം പറയാവുള്ളൂ കേട്ടോ. I think you may be around how many participants? Let me check. It's 97. ഒരു 10 പേരെ ഫാക്കൽറ്റി കൂട്ടാം. 90 പേർക്കടുത്ത് കുട്ടികൾ കാണും. I get only 3 to 4 yes. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ തമിഴ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. അതിന് കാരണം എൻ്റെ BTech തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ SAEയിലേക്ക് ഞാൻ കാല് വെക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ SAE ലൈവ് അല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് സെയിന്റ് കിറ്റ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കേരളത്തിൽ SAE കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള മോഹവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സെയിന്റ് കിറ്റ്സ് തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3-4 ക്ലബ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, അവരെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിന്നെ സെക്ഷനിൽ പോയി ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ പെർമിഷൻ കിട്ടി. കൂടുതൽ ക്ലബ്ബുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഡിവിഷനായിട്ട് മാറി, സ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷനായിട്ട് മാറി. ആ സമയത്തൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂരാണ് ടയർ 2 കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിവിഷന്റെ ചെയർ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ചാർജ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ MC-യിലെത്തി. ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ തമിഴ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും ചെന്നൈക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ തമിഴ് എനിക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. തമിഴ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയാം, പക്ഷെ എഴുതാൻ അറിയും. വായിക്കാനും അറിയത്തില്ല, എഴുതാനും അറിയത്തില്ല, പറയാനറിയാം. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തമിഴിലേക്ക് പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലയാളമായിട്ട് വളരെ നല്ല ചേർച്ചയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തമിഴിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലാണ് നോ പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ മറുപടി. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ചൂസൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ലവ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസാസ്റ്റർ. ചുമ്മാ സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്, എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലെ പിടിക്കുന്ന പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പ്രണയിക്കണം. ആരെ? വേറെ ആരെയല്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ അവർ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കോളേജുകളും ഓട്ടോണമസ് ആവും വിതിൻ എ സ്പാൻ ഓഫ് അനദർ 10 years. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് എല്ലാം ഓട്ടോണമസ് സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് മാറും. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 3 കോളേജ് ഓട്ടോണമസ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഓട്ടോണമസ് ആകും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇന്നോവേഷനും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും അമിതമായ പ്രാധാന്യം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ 1 വിൽ ബി ഗിവൻ ടു ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ സ്കിൽ? എനിബഡി ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ സ്കിൽ? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാമോ സ്കിൽ എന്താന്ന്? ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻസേഴ്സിന് വേണ്ടി കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം ബാക്കി എല്ലാവരെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു സ്കില്ല്. ബാക്കി എല്ലാവരെ പറ്റിയും കമ്പാരിറ്റീവ് റേസ് അല്ല സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ല. കഴിവ്. അതെ, കഴിവ്. എന്താ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ സ്കില്ലിന്? ഡ്രോയിങ് ഒരു സ്കില്ലാണ് ഒബ്വിയസ്ലി.
കോഡിങ് ഒരു സ്കില്ലാണ്. ഈവൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ എ സ്കിൽ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് യു. കാരണം രാമചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ പ്രായം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വെരി ഈസി ഇൻ സൂം മീറ്റിംഗ്സ്. സൂമിൽ സാർ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷേ സാറിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രായം കുറഞ്ഞ എന്നാൽ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് 40 to 50, 55 ഒക്കെ ഉള്ള കുറെ പേർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും സൂം എന്ന് പറയുന്നതും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രേതസ്വപ്നം തന്നെയാണ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടപ്പം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു, ചിലപ്പോൾ കയറി വരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെപ്പാട് ടെൻഷൻ ആകുന്നു, എന്നെ കേൾക്കാവോ എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നു, കാണാവോ എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു, അത് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പിന്നെയും കാണാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒത്തിരി പേര് സൂമിൽ ഇപ്പോഴും ഫാക്കൽറ്റി റേഞ്ചിലുണ്ട്. ഫാക്കൽറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സൂമിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വേറൊരാളെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം സൂമിൽ കണ്ടമാനം ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്ത് തോന്നും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു ക്യാച്ച്. ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും, ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് തോന്നും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ചാൻസിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രിഫറൻസ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളെ വേണോ അതോ മോശമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളെ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി യുവർ ചോയ്സ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് വൺ. ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്കില്ല് എങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും. സ്കില്ല് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് 2008 തൊട്ട് എനിക്ക് പല വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2008 വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളൂ. വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നതിനും വരെ ചായ തരുന്നവന്മാരൊക്കെ സർവീസിന് ചെല്ലുമ്പം ചിരിക്കുക പോലും ഇല്ല. ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല, ആരോടും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സർവീസ് വാറന്റ് കഴിയുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഫീഡ്ബാക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് മെസ്സേജ് വരും, കൂടാതെ ഇമെയിൽ വരും, അതുകൂടാതെ സർവീസ് കസ്റ്റമർ വിളിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റേറ്റ് ചെയ്യുമോ, ഒരു 5 സ്റ്റാർ 3 സ്റ്റാർ 2 സ്റ്റാർ 1 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിൽ റേറ്റ് ചെയ്യാവോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ? അല്ല. ദ റേറ്റിംഗ് ഈസ് ഫോർ ദെയർ ഓൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു റേറ്റ് ദെയർ എംപ്ലോയീസ്. ഇത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത ആൾക്കുള്ള ഒരു മാർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 5 തൊട്ട് 1 വരെയുള്ള കാര്യം. അത് നിങ്ങൾ ഓലയിലെ യൂബറിൽ പോയാലും ഡ്രൈവറുടെ റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ജഡ്ജ്ഡ് ആൻഡ് റേറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റി കൺസേൺ വിത്ത് യു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെനെവർ ദെയർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് റിമൂവൽ, ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പം ഭയങ്കര പ്രഷറിലാണ് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം? അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഐ ആം ഇൻ എ ബിഗ് ടാസ്ക്. എന്താണ് ടാസ്ക്? അവരുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ആരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടണമെന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? അതിനൊരു വലിയ ഡാറ്റാബേസ് തന്നെ എൻ്റെ ഉണ്ട്. കയറിയ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള പെർഫോമൻസ് സ്കോറുകൾ, അദ്ദേഹം നടത്തിയ കസ്റ്റമർ ഇന്ററാക്ഷൻസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ഹെഡുകൾ കൊടുത്ത ഫീഡ്ബാക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത ടൈം ഡെലിവറി ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുമാത്രം സമയം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ ടാസ്ക് തീർത്തതെന്നുള്ള സമയം, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഒരു റാങ്കിങ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തുനിന്ന് മോശമുള്ളവരെയെല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് കോവിഡ് കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതിസന്ധി മൂലം ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കാനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 30-35 അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 2 പിള്ളേരൊക്കെ ആയി ഒരു കാർ എടുക്കാൻ ഒരു EMI എടുത്തു, ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരു EMI എടുത്തു, മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒരു EMI എടുത്തു, അങ്ങനെ 3-4 EMI എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു 10-40,000 രൂപ അടവുണ്ട്. പിന്നെ പിള്ളേരുടെ ഫീസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു 10-20,000 രൂപയുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു 60,000 റുപ്പീസ് ഒരു മാസം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ EMI പോലും അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് യുവർ ബോസ് ഈസ് കോളിംഗ് യു ആൻഡ് ടെല്ലിംഗ് യു ദാറ്റ് ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു ആർ ഫയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ടഫ് ജോബ്. നമ്മൾ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യല. അതുപോലെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലാവും. ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. കാരണം സ്കിൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ജഡ്ജ്ഡ്. സ്കിൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ജഡ്ജ്ഡ്. ഞാൻ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഏത് ഇയറൊക്കെയാണ് കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല്, നിങ്ങളുടെ കാലിബർ നിങ്ങൾ ഗ്രൂം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഫിയറിങ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, പറഞ്ഞു വിടുവോ എന്നുള്ള പേടി. അതേസമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൂം ചെയ്ത് എക്സലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 വർഷമൊന്നും വലിയ കഷ്ടപ്പാട് കാണുകയില്ല. പക്ഷെ പുതിയ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പതുക്കെ അവരുമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടവർ. എന്തായാലും കഷ്ടപ്പാട് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സേഫ് സോണിൽ നന്നായിട്ട് പോകാൻ, നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടാൻ, നന്നായിട്ട് കയറിപ്പോവാൻ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ലാഡർ കയറി മുകളിലെത്തിയാൽ ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട്. ആ ലാഡർ കയറി പോകാൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും സ്കില്ല് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അപ്പോ ഇതെങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദ റോൾ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി റിലേറ്റഡ് ടു സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡൺ, പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷൻ സ്കിൽ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ. ഇത് പറയാൻ കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺ എന്ന് തന്നെ പറയണം. അതിന് ഇനി നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ വെപ്പൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോയും ബ്രദർ ഇൻ ലോയുമായിട്ട് ചന്തയിൽ പോയി. ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തിയപ്പോൾ ഫാദർ ഇൻ ലോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അക്ഷയ വരെ ഒന്ന് പോവാണ്, നിങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു പറമ്പിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം ലോക്കൽ യൂണിഫോമിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം, അച്ഛൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്, അച്ഛൻ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. അപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, അച്ഛൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അച്ഛൻ കാശുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ കാശില്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന കാശിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാം, കാരണം അവിടെ ചെന്ന് പ്രിന്റിങ്ങിന് കാശ് വല്ലതും ആയാലോ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അച്ഛന് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളുടെ പർച്ചേസിന് ഞങ്ങളുടെ കാശില്ല, അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി തരാനും. സംഭവിച്ചതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ പേഴ്സ് എടുത്ത് എനിക്ക് കാശ് നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അതല്ല, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വല്ലതും തരണോ, അച്ഛന് പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ കാശുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു. ദ സെന്റൻസ് ഈസ് വെരി സെയിം, അച്ഛാ കാശുണ്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ അച്ഛൻ മനസ്സിലായത്? അല്ല. ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഞാനിത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലേക്കൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധാഭാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഇറ്റ് മേ ഹാവ് മോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്ററസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻഡ്. എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും? നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തട്ടും മുട്ടും കിട്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ട് വാറണ്ടി പീരീഡിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ 4 വർഷമാണ്. 4 വർഷത്തിനകത്ത് തട്ടും മുട്ടും കിട്ടി സാറുമാരോട് സംസാരിച്ച്, കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ച്, പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിൽ സംസാരിച്ച്, കോർഡിനേഷൻ ടീംസിൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം. മിണ്ടില്ല എന്ന് വാശി പിടിച്ചിരുന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഇറ്റ് ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിതിൻ 1 or 2 days, അല്ലെ 1 or 2 weeks, ഈവൻ 1 or 2 years. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കോർഡിനേഷൻ സ്കില്ലാണ്. എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ സ്കില്ല് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? കോർഡിനേഷൻ സ്കില്ല് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. കാരണം 1 task at a time എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി. നമുക്ക് പോലും അറിയാം നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ്. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് വേണ്ട, പേടിക്കണ്ട, ചുമ്മാ എപ്പോഴും ഫെയിലിയർ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ ഫെയിലിയർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ, ടൈം ഈസ് എ കൺസേൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ആക്ച്വലി മാനേജ് വണ്ടർഫുള്ളി. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയേ പറ്റും. Again, time management and multitasking can be incorporated within your skill only by practicing in the early stages of your youth style, അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ലൈഫ്. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന 4 വർഷമാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സ്കില്ല്. ചുമ്മാ ഒരു സ്കില്ല് എടുക്കരുത്. അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ തരുന്നത് MD. നമ്മൾ ഈ MBBS കഴിഞ്ഞ് MD എടുക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവർ പൊതുവെ നല്ല റാങ്ക് ഉള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ചിലർക്ക് സർജൻ ആകണമെന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനമുണ്ട്, അവർ സർജറിയിലേക്ക് പോകും. ചിലർക്ക് പീഡിയാട്രിക്സ് ആണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീഡിയാട്രിക്സിലേക്ക് പോകും. വേറെ ചിലർക്ക് ഓർത്തോയാണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോയിലേക്ക് പോകും. അവരെ തന്നെ ആ MBBSന്റെ 4 വർഷത്തിനകത്ത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലേക്കാണ് PG പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ 4 വർഷം യു ഹാവ് ടു ടേസ്റ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, മോസ്റ്റ് പോസിബിൾ അപ്കമ്മിങ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നിരവധിയായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിലാണ്. കാരണം കോളേജിനകത്ത് കരിക്കുലം ബേസ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് IoT പഠിക്കണം, അഡ്രിനോയിൽ പോയി ചെയ്യണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ യു ടു ഡു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ IEEE-ലോ SAE-ലോ ASME-ലോ അല്ലെങ്കിൽ IE-ലോ ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ there are several competitions in which you can judge yourself. അവിടെ നിങ്ങൾ IoT-യും ബ്ലോക്ക് ചെയിനും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡിങ്ങും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത്, ഈവൻ ഇലക്ട്രിക് കാർസ് പോലും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അങ്ങനെ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പുലിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുപ്പുലിയായിട്ട് ഇറങ്ങി വരണം. 4 വർഷം കൊണ്ട് യു മേക്ക് യുവർ പ്രോജക്ട് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ അപ്പർ ഹാൻഡ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് യുവർ കൺസേൺ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് IoT ആണ് IoT, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ഇനി ഇലക്ട്രിക് കാർസ് ആണ് അത്, കണക്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, പേരുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ട്രിം ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൂടുതൽ നോളജ് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ആ ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പുകളിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
പകരം ഒന്നും ചെയ്യാതെ 3 വർഷം ഓടി 4ാം വർഷം പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പം കോയമ്പത്തൂർ വരെ ഓടിച്ചെന്ന്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ലോക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ടം കൂട്ടി, ഇനി അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് സാധനം അടിച്ചു മാറ്റി ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവച്ച് ആ ഉടായ്പകളൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാർക്സ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ മാർക്ക്. കിട്ടും. പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചർ സ്കെയിലിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും സഹായിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം there are lot of instances where I have personal experiences. അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ്. അപ്പോൾ ഈ അപ്കമ്മിങ് ജനറേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്കില്ലുകളെല്ലാം, ഇതിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഫുൾ A+? 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ A+ വാങ്ങിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് യെസ് ഇടാവും. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ A+ വാങ്ങിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് യെസ് ഇടാവും. ഒന്നൊന്നുമല്ല, ഇഷ്ടം പോലെ യെസ് വരും അല്ലേ? ഐ എക്സ്പെക്ടഡ്. എനിക്കറിയാം വരട്ടെ, ഇനിയും വരാനുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു മേ ബി പാസീവ്. എല്ലാവരും റേഡിയോ പോലെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് യെസ് ഒന്നും വരാത്തത്. ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയക്കുറവ്. ഏതായാലും ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഡ്രോ ഗ്രാഫ്, അല്ല ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ്? ഒരു ഗ്രാഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ, ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് കർവില് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? ഒരു യെസ് ഇടാവും. സത്യം പറയാനുള്ളൂ കേട്ടോ. ഗുഡ് ഇനഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് സോ മെനി ഇയേഴ്സ്. ഏതായാലും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം, ഫുൾ A+ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റഡ് എൻട്രിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ പലർക്കും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ അതർ സൈഡ്. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഈവൻ ഒരു ബേസിക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോലും പല കുട്ടികൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് നിങ്ങൾ ലബോറട്ടറി വന്ന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? ആദ്യം ഒരുത്തം വരയ്ക്കും, അവൻ എവിടുന്നായിരിക്കും വരച്ചത്? മിക്കവാറും വേറെ ആരുടെയും റെക്കോർഡായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കും, എടാ ഇടത്തുനിന്ന് 3ാമത്തെ ലൈൻ, താഴേന്ന് അല്ല ഇടത്തുനിന്നല്ലോ സൈഡിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് 3ാമത്തെ ലൈൻ, താഴേന്ന് 4ാമത്തെ ലൈൻ, ഒരു കുത്ത്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ആക്യുറസി ലെവൽ. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കോപ്പി പിടിക്കുന്നവൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ മാറിയായിരിക്കും കുത്തുന്നത്. അവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് 2ാമത്തെ അടിക്കുമ്പോൾ അത് 2 ലൈൻ മാറി കുത്തും. അങ്ങനെ ഒരു ബാച്ച് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബാച്ചിലേക്ക് കോപ്പി അടി വരുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 30 to 40% ഡീവിയേഷനിലായിരിക്കും ഈ പ്ലോട്ടിങ് വരുന്നത്. എന്നാലും നമ്മളതൊന്നും അറിയുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ എണ്ണി കുത്തുവാണ്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് നമ്മളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ആ ഗ്രാഫുമായിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വരും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈവൻ ദ ബേസിക് സ്കിൽ ടു ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് ഇസ് നോട്ട് വിത്ത് അസ്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, you are not having the time to spend the pain and effort for plotting a graph from the recordical value that is there in the observation table. ഒബ്സർവേഷൻ ടേബിളിലുള്ള വാല്യൂസ് നോക്കി ഇപ്പുറത്തെ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ എടുത്തൊന്ന് കുത്താനുള്ള സമയം പോലും നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇല്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠി? വേദനയ്ക്കാതെ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ ചാൻസ്. വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്. ഞാൻ പ്രസവ വേദന ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം, പക്ഷെ അതുവരെയുള്ള വേദനകളൊക്കെ സഹിച്ചേ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ സ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് എ ഗുഡ് ഇൻ സ്കിൽ പേഴ്സൺ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ എഫർട്ട്, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ പെയിൻ. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, SAE എന്നല്ല, ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാലും യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് യുവർ ടൈം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് യുവർ എഫർട്ട് ആൻഡ് വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ. ആത്മാർത്ഥതയോടെ സമയം കണ്ടെത്തി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കാശ് കളയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനേക്കാളും നല്ലത് ആ സമയത്ത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നതാണ്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് സമയം കളഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ഗ്രൂം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിലേക്ക് വരിക. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പറയാൻ കാരണം, റിക്വസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ, റൈറ്റ്? ഒരു അപേക്ഷയാണ്. വെറുതെ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ സമയവും കാശും കളയുന്നത്? അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറി പണിക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഫേർട്ട്. Then I can tell you it is better than lottery, even 5-star lottery. അതിന് കാരണമുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ കോർഡിനേഷൻ ടീമിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി കോളേജിലെ ഒത്തിരി കുട്ടികളുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു പരിധിവരെ SAEയുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എന്നെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം ലൈഫിന്റെ ഒരു ട്രാക്ക് എനിക്കറിയാം. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിലൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പലരും വളരെ നല്ല ജോലിയിലും വളരെ നല്ല നിലയിലും എത്തിച്ചേരുന്നതിന്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് തന്നെയാണ്.
അത് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ചേരേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്കില്ലുകൾ വേണം. സ്കില്ലില്ലാന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കെയിലിംഗിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. സ്കില്ലാണ് നിങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു വേറൊരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2020 മാർച്ചിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഷെയറിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് ലോട്ട് ഹെൽ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. കൂടാത്തവരൊക്കെ ഷെയർ സ്ക്രീൻ കയറി ആദ്യം വരുമ്പോൾ പ്രസന്റേഷൻ ഇടയ്ക്ക് മേർജ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ സാഹചര്യം മാറിയില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിനകത്ത് ആഡ് ഓൺസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി എപ്പോൾ കയറുന്നു, എത്ര നേരം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്വിസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് കൊളാബറേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പറ്റുന്നു. കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കുട്ടി ലൈവായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ ഒരു പാടുമില്ല. ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ടാൽ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊരു 1 month സ്പാനിനകത്തുണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ചാണ്. 1 month അല്ല, 1 year സ്പാനിനകത്തുണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ചാണ്. അത്രയേറെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെറും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള 5 star റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഇതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു HR കണ്ടപ്പോഴേക്കും HR പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് എ ന്യൂ ഏജ് ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ്. പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, സൈബർ ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല കമ്പനി കയറി കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID കിട്ടിയാൽ മതി. ഇമെയിൽ ID മൊബൈൽ നമ്പറും വെച്ചിട്ട് അവർ നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രാക്ക് എടുക്കും. നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിളുമായിട്ടാണ് എക്സ്പോസ് ആകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇത് മുഴുവൻ അവർ പഠിക്കും. വിത്ത് ഫോട്ടോ എല്ലാം വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ജോലിക്കെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു HR പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെയും വാട്സാപ്പിലെയും സ്റ്റാറ്റസും പോസ്റ്റും പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. കല്യാണത്തിന് ഇതുപോലെ കേട്ടോ, മാട്രിമോണി സൈറ്റിൽ പലരും കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും, ഇൻസ്റ്റ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും മാട്രിമോണി സൈറ്റിൽ ഇപ്പം പേര് കൊടുക്കുക. കാരണം തപ്പുന്നത് ആദ്യം അവിടെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാവിങ് എ ഹെൽ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രബിൾസ്. ട്രബിൾ എന്ന് അതിനെ പറഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം ഇഫ് യു ആർ കേപ്പബിൾ ഇനഫ് ടു ഓവർകം ഇറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എൻജോയ് ദ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് സ്കെയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറും, നിങ്ങളുടെ സാലറീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറും. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്കില്ലിനാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരിക്കലും ഒരു കപ്പൽ കേടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നന്നാക്കാൻ ഒത്തിരി പേര് ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം ഒരു അപ്പൂപ്പനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. അപ്പൂപ്പൻ ചുറ്റിയേക്ക് ഒരു തട്ട് എഞ്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും കപ്പൽ സ്റ്റാർട്ടായി. ഇത് കഥയാട്ടോ. കപ്പൽ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴും അപ്പൂപ്പൻ വളരെ താഴോട്ടിറങ്ങി വന്ന് ഭയങ്കര $100 ഒരു ബില്ല് പറഞ്ഞു. ഉടനെ മുതലാളി ചോദിച്ചു, ഒരു തട്ടിനാണോ ഇത്രയും രൂപ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു, തട്ടിന് രൂപ, എവിടെ തട്ടണമെന്ന് അറിയുന്ന വിവരത്തിനാണ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാവരും തട്ടി നോക്കിയിട്ടൊന്നും തട്ടി സ്റ്റാർട്ടായില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനൊരു തട്ട് തട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ തട്ട് എവിടെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള എന്റെ അറിവുണ്ടല്ലോ. ദ എക്സ്പീരിയൻസ്, ദ കേപ്പബിലിറ്റി, ദ സ്കിൽ ടു നോ വെയർ ദ പോയിന്റ് ഈസ്. അതിനാണ് പേയ്മെന്റ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം എഞ്ചിനീയർ എല്ലാവരും ആകും, കെറ്റുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് അമംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ലാക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി. നിങ്ങൾ ഓടായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറി നിന്ന് എനിക്ക് ഈ കാപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ 4 വർഷം നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, I will share my screen in which I will give you a brief outline of my SAE presentation. 1 minute please. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളാം. I think sir will coordinate the conclusion statement or discussion forum in the later stage or towards the end. Okay, I will share my screen. 1 minute please. Hope you can see my screen. Yes. So this is a very brief presentation. വളരെ ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർക്കും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യെസ്, SAE ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ആണ്. ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാം, SAE ഇസ് നോട്ട് എ നാഷണൽ ഫോറം. ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സിനൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫോറമാണ്. SAE ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇത് വരുന്നത്. നമ്മൾ SAE ഇന്ത്യ അഫിലിയേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷൻ തന്നെ വിഷൻ തന്നെ സെർവിങ് ദ സൊസൈറ്റി ആണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഒരാൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, കൂടുതൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
SAE ഇന്റർനാഷണൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ്. അത് ലാൻഡ്, എയർ ആൻഡ് റെയിൽ എല്ലാം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡിങ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വരും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബിലിറ്റിയിലാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ മൊബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാമചന്ദ്രൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ച വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. പണ്ട് കാലത്ത് മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. IC എഞ്ചിൻ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, ഓട്ടോ സൈക്കിൾ, ഡീസൽ സൈക്കിൾ, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച് അതിന്റെ ഡിസൈൻ കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിക്കാനുള്ള പരുവത്തിലോ അല്ലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരുവത്തിലേക്ക് മാറുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസിൽ നിന്ന് മാറി തുടങ്ങി. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഫ്യൂ കമ്പോണൻസ് ഈസ് ദെയർ. മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് അവിടെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്, അസംബ്ലി ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്, ബാക്കി കൊളാബറേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മെക്കാനിക്കലിന് മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലുകാരും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരും കോഡിങ്ങിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരും അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗാങ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമെന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ പർട്ടിക്കുലർ ടേം mobility is not limited to mechanical or automobile. It is a vast ocean right now, open to all those who have engineering in any discipline, right? Abo നമുക്ക് SAE India is an affiliate of SAE International. നമുക്ക് 5 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത്, ബാംഗ്ലൂർ. അതിൽ നമ്മൾ സദേൺ സെക്ഷൻ ആണ്. സദേൺ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 12 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ, അത് കഴിഞ്ഞ് സംസ്ഥാനം, അത് കഴിഞ്ഞ് ജില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ കൊച്ചിൻ ഡിവിഷനാണ്. കൊച്ചിൻ ഡിവിഷനിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റും വരും. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 30-35 ക്ലബ്ബോളം ലൈവായിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 3500 മുതൽ 4000 കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 100 people are there as professional members, including faculty. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പർഷിപ്പിൽ വളരെ കുറവാണ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് കൂടുതലും. അത് കഴിഞ്ഞ് SAE ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈ സദേൺ സെക്ഷന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കൊച്ചിയിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഡാറ്റാബേസ്, സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർഷിപ്പും റെഗുലർ പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പർഷിപ്പും ഉണ്ട്. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പേഴ്സിനുള്ള വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബേജാറാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തേ പറ്റൂ. അവർ 2 പേരും എടുക്കും. അവരായിരിക്കും ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസേഴ്സ്. അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം അവർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ SAE കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സ്റ്റുഡന്റ് നോളജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്, സ്കിപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ട്രക്ക്, പിന്നെ ബാഹ, പിന്നെ സുപ്ര, പിന്നെ എയറോ ഡിസൈൻ ചാലഞ്ച്, സ്റ്റുഡന്റ് കൺവെൻഷൻ, ട്രാക്ടർ ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ, എക്സ്പെർട്ട് സ്പീക്കർ പാനൽ, ഫാക്ടറി വിസിറ്റ്, കോൾട്ട്, സ്റ്റുഡന്റ് എക്സിക്യൂഷൻ കൗൺസിൽ, ഓട്ടോമോട്ടീവ് സ്റ്റുഡന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ SO. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ക്ലബ്ബ് ഓൾറെഡി ആയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ തരാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം തരാം. ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു ഫോർ ഫർദർ ഹെൽപ്പ്. സ്കിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നോളജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ബേസിക്കലി എ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ്. ഒരു 2-day 3-day ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടാകും. അത് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കോർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ സ്കിപ്പ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഗുണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ. 2, ഈ സ്കിപ്പ് എടുക്കുന്ന ആൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഫൈലുള്ള ആരായിരിക്കും. അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊരു സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സ്കിപ്പ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്റ്റുഡന്റ് ട്രക്കാണ്. അത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മാറുന്നിടം വരെ ലൈവ് ആകുകയില്ല. സ്റ്റുഡന്റ് ട്രക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ 2 ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ്. ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തും. ഏതെങ്കിലും കോളേജ് ആയിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം 35 സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രക്കിന് എടുക്കില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള 1-2 പേര് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും. അവരാണ് ആ ഡിസൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം 2ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ട്രക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് യാത്ര പോകും. ആ ട്രക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിരിയും. അതാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ട്രക്ക്. ബാഹ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ബാഹയും സുപ്രയാണ് SAEയിലേക്ക് പിള്ളേരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ ഈസ് ആൻ ഓഫ് റോഡിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് സുപ്ര ഈസ് എ ഫോർമുല റേസിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പൊ ബാഹയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 25 മെമ്പർ ടീം കാണും. ഇത് SAE ഇന്ത്യ ഇവന്റ് ആണ്. സെക്ഷനിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 25 മെമ്പർ ടീം ചെയ്ത് ഒരു ഓഫ് റോഡിംഗ് വെഹിക്കിൾ, നമുക്ക് റൂൾ ബുക്ക് ഉണ്ട്. ആ റൂൾ ബുക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഓഫ് റോഡിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അത് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ നിന്നും ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്.
അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത പ്രസന്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ദ ബഗി. അങ്ങനെ ബഗി മാനുഫാക്ചറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഓഫ് റോഡിംഗ് വെഹിക്കിൾ കോമ്പറ്റീഷൻ. അത് പിതമ്പൂരുണ്ട്, റോപ്പറിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് പ്ലേസ് കോൾഡ് ചെന്നൈ. ചെന്നൈയിലോ കോയമ്പത്തൂരിലോ ആയിട്ട് തേർഡ് ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ബാഹ സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടി വെച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കണം. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്, ഡൈനാമിക് ഇവന്റ്സും ഉണ്ട്, പ്രസന്റേഷൻ ഇവന്റ്സും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് സമ്മാനം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ റാങ്കിങ്, ഓവറോൾ റാങ്കിങ് ഒക്കെ വരും. അതുപോലെ പ്ലേസ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടും ബാഹയ്ക്കും സൂപ്പറയ്ക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. സൂപ്പറയാണ് ഇതേ പ്രോസസ്സ്, പക്ഷേ ഓഫ് റോഡിങ് വെഹിക്കിളിന് പകരം ഒരു ഫോർമുല റേസിംഗ് കാറാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ബാഹ സൂപ്പർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രമായിട്ടൊരു ക്ലബ്ബ് ഓടിക്കരുത്. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും. 25 പേര് ആവേശം കൊണ്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ പെടുത്തി അങ്ങനെ ആ ക്ലബ്ബ് പോയാൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവസാനം അവർ ബാഹ പോയി ഒന്നും ആകത്തില്ല, തിരിച്ചു വന്നാൽ ആ ക്ലബിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിദ്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലബ്ബ് കേരളത്തിലെ TKM ആണ്. കാരണം TKMൽ ഞാൻ 3-4 വർഷം മുമ്പ് പോയി ഇതുപോലെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഫിസിക്കലായിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നൗ ദേ ആർ ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ്, എവറി പോസിബിൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ദേ ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ്. അവരുടെ ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ ടേക്ക് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. ജൂനിയേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ടീമിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ദേ പാസ് ദ ബാറ്റൺ. പാസ് ദ ബാറ്റൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് മുന്നോട്ടം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സീനിയേഴ്സ് പാസ് ഔട്ട് ആയി പോവുക. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വേണം വിദ്യ അക്കാഡമി കടന്നു വരാൻ. കാരണം ഒരാളെ ബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്കൽറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചോ ആയിരിക്കരുത് ക്ലബ്ബ് ഓടുന്നത്. ക്ലബ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ആൻഡ് എവറി മെമ്പർ ഷുഡ് നോ ദ പ്രൊസീജിയർ ഹൗ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്. അങ്ങനെ ജൂനിയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ബോണ്ടിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ സാധനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. എയറോ ഡിസൈൻ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോയും റെഗുലറും ഉണ്ട്. 2 കാറ്റഗറി എയറോപ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്ലൈ ചെയ്യണം. അവിടെയും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഫേസും മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേസും ഉണ്ട്. മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലി ഫേസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം തരും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫൈനലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ RC റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്ലൈറ്റ് പറത്തി കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ചലഞ്ച് അവസാനിക്കുക. അവിടെയും പ്രസന്റേഷൻ ഇവന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ഇവന്റ്സും ഉണ്ട്. സ്റ്റുഡന്റ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇവന്റ് ആണ്. അത് ടയർ 3 സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓടുന്നത്. ടയർ 3 സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 60 ഇവന്റ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ലൈൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 ഇവന്റ്സ്, ഒരു 10-30 ഇവന്റെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ 30 ഇവന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കോളേജിൽ നടത്തും. കോളേജിൽ നടത്തുമ്പോൾ SAE മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം, നോട്ട് ഫോർ ഓൾ, SAE മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് മാത്രം പങ്കെടുക്കാം. പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നവർ, അതായത് ആ പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോമ്പറ്റീഷന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നവര് ഡിവിഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരും. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സെക്ഷന് 12 ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡിവിഷൻ ലെവലിൽ വരും. ഡിവിഷൻ ലെവലിൽ അവർ വീണ്ടും ഇതേ ഇവന്റ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലെ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കാണും. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളത് അമൽജ്യോതിയിലും TKMലും ആയിട്ടാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1500 to 2000 പീപ്പിൾ വിൽ ബി ദെയർ. അപ്പോൾ എൻഗേജ്മെന്റ് അത്രയും കാണും. അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ടയർ 2 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടയർ 3 വിൽ ബി ഇൻ സെക്ഷൻ ലെവൽ. സെക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ കാണും. ഈ 12 ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കിട്ടിയവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് പ്രൈസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ടയർ 3 കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതൊരു നാഷണൽ ഇവന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ടയർ 3 കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് മണീസ് ഒന്നും ഇല്ല, ക്യാഷ് മണീസ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആമസോൺ വൗച്ചറും കൂടെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസസ് വെക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ സ്കെയിൽ. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ ഏരിയയിൽ നല്ല ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കിട്ടുന്നുണ്ട്, കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് SAEയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത്രയേറെ വില കൊടുക്കാൻ കാരണം. ട്രാക്ടർ ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതുപോലെ എക്സ്പെർട്ട് സ്പീക്കർ പാനൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയിൽ എക്സ്പെർട്ട് സ്പീക്കറെ വേണമെങ്കിൽ വി വിൽ അറേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രാവൽ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് തരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ, നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് പെർമിഷൻ എടുത്ത് തരും. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെലവിൽ വന്ന് കണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകണം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി നൂലാമാലകളുണ്ട്. കാരണം കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കാണും. ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ അല്ല. ഇനി കോവിഡ് ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി വിസിറ്റിൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽ വരും. ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് പോലെ ഫസ്റ്റ് 30 രജിസ്ട്രേഷൻസ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ടു ദ പ്ലാൻ വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ മെയിൽ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെയും ട്രാവൽ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. പക്ഷെ ഫാക്ടറി വിസിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ SAE നോക്കും.
കോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബ് ഓഫീസേഴ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അത് SAE ക്ലബ്ബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ SAE ചെയർമാൻ, അതുപോലെ ട്രഷറർ, സ്റ്റുഡന്റ് ചെയർ, മെമ്പർഷിപ്പ് ചെയർ, പ്രോഗ്രാം ചെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡെസിഗ്നേഷൻസിൽ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആണ് കോൾട്ട്. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് SAE ഇന്ത്യ സദേൺ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ്. സെക്ഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണ്. അത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും. ക്ലബ് ഓഫീസേഴ്സിന് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ബട്ട് ഫോർ ഓൺലി ക്ലബ് ഓഫീസേഴ്സ്. സ്റ്റുഡന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആണ്, നോമിനേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിടുക്കനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ വേണം XEC-യിലേക്ക് വിടാൻ. കാരണം SEC ആണ് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ക്ലബ്ബ്. ക്ലബിനെ ഡിവിഷനും സെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് SEC ആണ്. ഞാനുമായിട്ടൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് SEC മെമ്പറിനാണ്. SEC മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ കൺവെൻഷൻ ഇവന്റ്സ് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഇവന്റ് ആണ്, ഞാൻ ജഡ്ജസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കോൺടാക്ട് പോയിന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു SEC-യെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്നയാളാണ് ജഡ്ജായിട്ട് വരുന്നത്, നിങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ SEC ആണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് റൂൾ ബുക്ക് ഒക്കെ കൺഫേം ചെയ്ത് ഇവന്റ് നടത്തി റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം വരെ SEC ആണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വളരെ ക്ലോസ് ഫെറ്റേണിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പറിന് കൊടുക്കുകയാണ് SEC ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ SEC-യിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ കാലിബർ ഉള്ളവരും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരും സമയം മെനക്കെട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം. അവസാനത്തത് SOP ആണ്. SOP എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സ്റ്റുഡന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പം GC തൃശ്ശൂർ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 year 4 year സ്പാനിൽ നടത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നോർമൽ സ്പാനിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സെമസ്റ്റർ വെക്കേഷൻ തൊട്ട് ഫൈനൽ ഇയറിലെ സെമസ്റ്റർ വെക്കേഷൻ വരെ നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ഇയറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇതിനൊരു കരിക്കുലം ഉണ്ടാവും. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 30,000 to 35,000 ഫീസ് ഉണ്ട്. അത്രയും എമൗണ്ട് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ആളിടും. ഇതൊരു 50-50 കൊളാബറേഷൻ ആണ്. കുട്ടികൾ ഇടുന്ന അത്രയും തന്നെ പേയ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ചെയ്യും. ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്സ് SAE-ക്ക് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു കരിക്കുലം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ കരിക്കുലത്തിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ തന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഒരു 4 year സ്പാനിനകത്ത് നിങ്ങളെ ഇൻഡസ്ട്രി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് SOP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ എക്സ്പെൻസീവ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ആസ് നോളജ് എൻറിച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സ്റ്റുഡന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നതല്ല. ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് തരാം. ബാഹ സൂപ്ര എഫി സൈക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എഫി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3-wheeler ആണ്. ബാഹ സൂപ്ര പോലെ തന്നെ ഒരു SAE ഇന്ത്യ ഇവന്റ് ആണത്. നിങ്ങളിപ്പോ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ തപ്പിയാൽ കിട്ടും. ഈ സാധനം ഹൈബ്രിഡ് ആണ്, പെഡൽ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതേസമയം ബാറ്ററി പവേർഡുമാണ്. ദിസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ദി സ്റ്റുഡന്റ് ടീം. നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ എഫി സൈക്കിളിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണ്. 3 to 4 lakhs വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബാഹ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അറൌണ്ട് 8 to 10 lakhs ആൻഡ് സൂപ്ര ഇറ്റ് വിൽ കം അറൌണ്ട് 15 to 16 lakhs. എന്ന് കരുതി ആരും വരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. 250 ടീം എല്ലാ വർഷവും വന്ന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവന്റ്സിനെല്ലാം, റൈറ്റ്. അതുപോലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇവന്റ്സ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് 2-wheeler കോമ്പറ്റീഷൻ സെക്ഷൻ ഇവന്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് 2-wheeler കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു 2-wheeler ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളത് കോമ്പറ്റീഷന് കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ ബൈസൈക്കിൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. ബൈസൈക്കിളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും സംശയമായിരുന്നു, ഇത്രയേറെ എളുപ്പമാണല്ലോ ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെൽ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബൈസൈക്കിൾ. ഒരു ബൈസൈക്കിൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് സോ മെനി എക്സ്പെർട്ടൈസ്. അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടെ ബൈസൈക്കിൾ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് 4-wheeler ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്, ചലഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾ ചലഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ബിസിനസ് സ്പ്രിന്റ് ചലഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് SAEയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ്. ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനകത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നാൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടില്ല. കൽപ്പന ചൗള ആണെങ്കിലും എയറോസ്പേസിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡ്സ് ആണെങ്കിലും എൻഡോമെന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ഫ്രം ദി വെരി ഫസ്റ്റ് ഇയർ. നിങ്ങളുടെ SAEയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കയറുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത്. സെക്കൻഡ് ഇയറിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന് ചാൻസ് തീരെ കുറവാണ്. അതിന്റെ കാരണം SAEയിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയർ നിങ്ങൾ ഗ്രൂം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ SAEയുടെ കരിയർ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. എനിക്കൊന്നും ഇത് പറ്റിയിട്ടില്ല, ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇപ്പോൾ. കാരണം ഇതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കൊച്ചിയിൽ ഒരു പരിപാടി നടന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറെ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പേഴ്സിനെയും കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. ആ വന്ന ദിവസം നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ അഡ്വൈസർ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ
ഫിസിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് ഉണ്ട്, ജർമ്മനിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വോളണ്ടിയർഷിപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അത് ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നൈയാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് കേട്ടിട്ട് പോയ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോയി ഫിസിറ്റയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്ത് ജർമ്മനി നടക്കുന്ന ഫിസിറ്റയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ സെലക്ഷൻ ആയി, സ്റ്റുഡന്റ് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട്. അവന്റെ പേയ്മെന്റ്, അതായത് അവന്റെ ട്രാവൽ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം SAE സ്പോൺസർ ചെയ്ത് അവൻ അവിടെ ചെന്ന് പരിപാടി കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, അന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്ന് ഒരു 30-35 സ്റ്റുഡൻസ് ആ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഓൺലി വൺ ഇൻ ദ ടീം ഹാസ് മേഡ് ഇറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ആ ഒരു ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിൽ തപ്പി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്തൂസിയാസം കാണിച്ചത് ഓൺലി 1 among the 35 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അവന് ഈയിടെ സെക്ഷൻ അവാർഡും കിട്ടി. പാലായിൽ നിന്നുള്ള 2 കുട്ടികൾക്കും സെക്ഷൻ അവാർഡ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും നിങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ എത്തില്ല. യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എക്സ്ട്രാ എഫർട്ട്. യു പ്ലാൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഇവന്റ്സ് ഓഫ് SAE, യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സ്കിപ്പ്, യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു നാഷണൽ ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ഇവന്റ്സ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്ത് 3rd year ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ക്ലബ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഇവന്റും SEC ആകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആകണം. മെമ്പർഷിപ്പ് ചെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് ബെയറർ റോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ഇവന്റ്സിന്, അതായത് കോളേജ് നടത്തുന്ന അല്ലാത്ത ഇവന്റ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം. കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ വിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു പ്രൊഫൈൽ SAEയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ 3rd ഇയറിലോ ഫൈനൽ ഇയറിലോ ആ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, മെമ്പർഷിപ്പിന് SAE ഇന്റർനാഷണൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് അവൈലബിൾ ആകുക. ഓൺലൈൻ മാഗസിൻസ് അവൈലബിൾ ആകുക. സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഈ മാഗസിൻസ് കിട്ടില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ മാഗസിൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം, SAE ഇന്റർനാഷണലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ SAE ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ മാഗസിൻസ് വായിച്ചാൽ അതിനകത്തും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോജക്ട് ഐഡിയാസും അപ്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രെൻഡ്സും കിട്ടും. നോട്ട് ഓൺലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ബട്ട് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ ഫാൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇഷ്ടം പോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഡേഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഓൺലൈൻ മാഗസിൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ ഓർ മൊബിലിറ്റി സെക്ടർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മാഗസിൻ അസോസിയേഷൻസ് എല്ലാം വായിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഇപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആക്കാനുള്ള എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ make sure that it is getting in your hands regularly, right? അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇവന്റ്സ് മീറ്റിംഗ്സിനൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. കോൺഫറൻസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനല്ല, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടിന് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ വോളണ്ടിയർ ആയിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പബ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ SAEയുടെ റെപ്യൂട്ടഡ് ജേർണൽസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിൽ ഡോളർ കണക്കിന് കാശാവും. $3 മുതൽ $15, $20, $25 ഒക്കെ വിലയുള്ള ജേർണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. But I can give you an offer. If you are active in the club, you give a contact number to your faculty advisor. Please ask the faculty advisor to put a mail to my mail ID or email. I will make arrangements that you get a hard copy of the particular requested journal or paper. SAE പേപ്പറിന്റെ ഡൗൺലോഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രിന്റിങ് ചിലപ്പോഴേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. വാങ്ങിച്ചാൽ പരമാവധി പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് കൊറിയർ ചാർജ് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിന്റെ കാശ്, അതിന്റെ ഡോളർ ചാർജുകളൊന്നും വാങ്ങിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ചുമ്മാ ഫ്രീ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാൽ തരൂല. പകരം നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസറിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ മെയിലിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരത്തുള്ളൂ. റൈറ്റ്? അതുപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ. 1 year തൊട്ട് +1 സ്കീമുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി തപ്പിയാൽ കിട്ടും. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. മാഗസിൻസിന്റെ പേര് ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ഓഫ് ഹൈവേ, എയറോസ്പേസ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ്. ഈ ട്രെൻഡുകളിലാണ് നമ്മുടെ മാഗസിൻസ് പോവുക. ടെക്നിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട്, സപ്ലയർ ഇൻഫർമേഷൻ കാണും, കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണും, ആർട്ടിക്കിൾസ് ബൈ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സ് കാണും. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് SAEക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നടക്കാറുണ്ട്. ലെക്ചർ മീറ്റിംഗ്സ്, ഇത് ഞാൻ പറയാം. ലെക്ചർ മീറ്റിംഗ്സ് നടക്കുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ക്ലബ്ബുകളുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നേരത്തെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾ വരാൻ പാടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. So if you suggest a topic and we will find a person and we will conduct a lecture meeting, it will be open for the section people, but the coordination team should work on, and minimum 100 students will be there from the coordinating club. ക്ലബിൽ നടത്തുന്ന ക്ലബിൽ നിന്ന് 100 കുട്ടികളെ ഉറപ്പ് തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will support you for conducting online lectures on various hot topics. In the sense, latest traditional trends or latest technological trends, right? പിന്നെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് എക്സ്പോസിഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കാറുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് SAEയുടെ ബാനർഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ആണ്, കാരണം എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട് ടു SAE ഫാമിലി, ഒബ്വിയസ്ലി വി വിൽ റിപ്പോർട്ട് യു ബാക്ക്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്,
നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർഷിപ്പിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. കോളേജ് ക്ലബിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം? ക്ലബ് ഓഫീസേഴ്സ് പറഞ്ഞു, കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ലെക്ചർ മീറ്റിംഗ്, സെമിനാർ, ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഫാക്ടറി വിസിറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ 50 കുട്ടികളും 2 ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസേഴ്സും വേണം. അത് വിദ്യക്ക് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. വേൾഡ് ഇൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കുള്ള SAE പ്രോഗ്രാം ആണ്. 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ, അല്ലെ 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലബിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നടത്തുന്നത്. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതിൽ പങ്കാളികളാകാം. അത് ചെയ്യുന്നതിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ബേസിക് ഫിസിക്സിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കൗട്ട് ആണ് നടത്തുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മൊബിലിറ്റി എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരിക്കാം. അതിന്റെ ഡിസൈൻ ബാക്കപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ നടത്തും. അതിൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നവരെ ഇന്റർനാഷണലിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യും. കുട്ടികളെയാണ് കേട്ടോ, നമ്മളെ അല്ല, കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഇതാണ്, ഒത്തിരി പേര് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വേൾഡ് ഇൻ മോഷൻ, റൈറ്റ്? ക്ലബ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ പേര് ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാർ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോണം. ഐ വിൽ ഡു വൺ തിങ്, ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു 1 minute. 3 വെബ്സൈറ്റുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും SAEക്കുള്ളത്. SAE.org, SAEindia.org, SAEISS.org. ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് SAE ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലോഗിൻ, യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും. അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കയറാം. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ കാർഡ് വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ. Some students, very few students are using it, but I request all to use it. Okay, I will share the screen right now. 1 minute. Okay, so this is the SAE or SAE.org website. ഇതാണ് SAE പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ന്യൂസ് ഉണ്ട്, ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ലോഗിൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ലോഗിൻ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ അഫിലിയേഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുകയോ എന്നെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹെൽ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് SAE വെബ്സൈറ്റിൽ. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ലേൺ ഇറ്റ്. ഈവൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് SAE ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്ഷൻസിലും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. അതുപോലെ SAE ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണിത്, SAEindia.org. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ഉണ്ട്, മെമ്പർ ലോഗിൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആണ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ആയിട്ട് വരിക. നിങ്ങൾ അത് കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓൾ ദ അപ്ഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദി SAE ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലബിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്, സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, മെമ്പർഷിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ്, പ്രോഗ്രാംസ്, പ്രൊഫഷണൽസിന് സ്റ്റുഡൻസിനും ഉള്ളതുണ്ട്, വെബിനാർസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, മാഗസിൻ, ദ മൊബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ്. I will just go through it. If it is opening, I will show you. എന്താണ് മൊബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാഗസിൻ ഡൗൺലോഡിന് കിടപ്പുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അതിനുശേഷം അടുത്ത് വരുന്ന SAE സദേൺ സെക്ഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സദേൺ സെക്ഷൻ വെബ്സൈറ്റ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള സെക്ഷനിലാണ്. എനിഹൗ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം. അതുപോലെ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള, സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 1 minute. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവന്റ്സ് ആണ്. കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പെൻഡിങ്ങിലാണ്. കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് വിതിൻ 1 or 2 years. Actually, it was running, but due to some scenarios, we stopped it. Right now, we are trying to restart it. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ ഇവന്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവന്റ്സിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് അവൈലബിൾ ആകും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് സെക്ഷന്റെ ഇവന്റ്സും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ആക്ടിവിറ്റീസ് അറിയണമെങ്കിലും യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ADMMS എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്. സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള SAE ജേർണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫോർ എവറി ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസർ. ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ADMMS അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10,000, 5,000, 6,000 രൂപ മുടക്കി ഇന്റർനാഷണൽ പേപ്പറിന് പോകുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു SAE ADMMS ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ അപ്ഡേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫാക്കൽറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഔട്ട്ലൈനിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് SAE കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് 1 minute. Yeah, I will stop the sharing. Yes, one more thing is that ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി
നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ടീം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളിപ്പം ബാഹാര ഒരു ടീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ടീമിലേക്കൊക്കെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരും. പൊതുവെ ടീമിനകത്തെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം, പണിയെടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം, പഠിക്കാൻ വരുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം. ഇതിൽ പബ്ലിസിറ്റിക്കാരെ കൊണ്ട് വെറുതെ വെച്ച് പ്രയോജനം വെച്ചാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി പണിയെടുക്കുന്നവന്മാരായിരിക്കും കഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ. പക്ഷെ അവരെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം, നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നടക്കില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സപ്പോർട്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ വർത്ത് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ സപ്പോർട്ട് യു ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഒത്തിരി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നൽകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരണം, നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പാക്കിക്കണം, റൈറ്റ്? അതുപോലെ ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട്, ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് SAE വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം. അത്ര മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും, എളുപ്പത്തിൽ വളരാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി ഇൻഡസ്ട്രി പീപ്പിളുമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രം. അതുകൊണ്ട് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ എയിം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് SAE തരുന്നത്. SAE നോട്ട് ഓൺലി SAE, എവറി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ്. അത് ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയുടെ റോൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും. Anyhow, SAE is giving a wonderful lot of ideas and opportunities for each and every student member to participate, learn, share and grow and excel. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് SAE കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദ SAE fraternity and SAE family. Okay, over to sir for another discussion forum. Thank you, sir. Thank you very much, sir. ശരിക്കും ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് സാറ് തന്നു. ശരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിനും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ബിഹാഫിലും കൂടി വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നന്ദി ഇങ്ങനെ വാക്കി കൂടെ അറിയിക്കാനേ ഇപ്പൊ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുട്ടികളോടാണ്. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, അപ്പൊ ഞാനൊരു ആങ്കറിനെ പോലെ സാറിനോട് ചോദിക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഫ്രാൻസിസ് സാറിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഫ്രീ ആണ്, നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഫ്രാൻസിസ് സാറിനെ പോലെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ നോളജും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫ്രാൻസിസ് സാറ്. സാറ് ശരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. പിന്നെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ, ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അതുകൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ. ഫ്രാൻസിസ് സർ, ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഓൾവേസ് സാർ, ഞങ്ങളിപ്പോ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കാണ് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് SAE കൊളീഗേറ്റ് ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ബാക്കി ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് എല്ലാം കുട്ടികൾ ചെയ്തു തരാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോ ഈ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇനോഗ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മള് SAEയിലുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിക്കണോ? അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന്, അതായത് റൂൾ പ്രകാരം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാമോ? ഹൗ ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്? സാർ, ഇതിന് ശരിക്കുള്ള ബേസ് എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് എപ്പോഴും March 31 എക്സ്പയർ ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് സാറിനോട് ഏപ്രിലിൽ തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം സാർ ഇപ്പൊ ജാനുവരിയിൽ പേയ്മെന്റ് അടച്ചാലും March 31 അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. 1 ഇയർ മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ല, അപ്പൊ എക്സ്പയർ ആവും. അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും പല ടൈമിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിഫോം സ്റ്റാർട്ടിങ് റീസ്റ്റാർട്ടിങ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എടുത്താലും ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എടുത്താലും March 31 അടുത്ത March 31 ആകുമ്പോൾ അത് എക്സ്പയർ ആവും. ഈവൻ March 1 എടുത്താലും March 31 എക്സ്പയർ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഏപ്രിലിലേക്കുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സാർ 50 പേരുടെ പേയ്മെന്റ് അടച്ച് 2 ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസർ പേയ്മെന്റ്
അടച്ച ഡാറ്റാബേസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എക്സൽ ഷീറ്റുകൾ നൽകി ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് നൽകി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലബ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി. ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ഒഫീഷ്യൽ ഇനാഗ്രേഷന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല. ഒഫീഷ്യലി ടെക്നിക്കലി കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ഇവന്റ്സിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ആയി. പിന്നെ കോളേജിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് അപ്പ് എ മെയിൽ, വി വിൽ സപ്പോർട്ട് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി പീപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. വി ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ, എ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ ഫ്രം ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പെർട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇനാഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഒഫീഷ്യലി. അതിന് എനിക്കൊരു മെയിൽ അയച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു വിത്ത് എ സജസ്റ്റഡ് ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ശ്രദ്ധിക്കണം, 1 year മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാർച്ച് 31 എക്സ്പയർ ആവും. 50 കുട്ടികൾ താഴെ പോകരുത്. പൊതുവെ ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് +1 മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനാണ്. കാരണം ഈ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ പുറകെ എപ്പോഴും പോകാതിരിക്കാനും, പിന്നെ ബാഹയ്ക്കും സൂപ്രയ്ക്കും പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ +1 വേണം. സെക്ഷൻ ഇവന്റ്സിന് ഒന്നും +1 വേണ്ട. ബാഹയ്ക്കും സൂപ്രയ്ക്കും പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ +1 മെമ്പർഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാഹ സൂപ്ര മനസ്സിൽ വായിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ +1 മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബാഹ ആൻഡ് സൂപ്ര ഷുഡ് ടേക്ക് ദ +1. Others can join for 1 year. It is up to the decision of the club and the student members. Thank you, sir. Students, any other doubts, please? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സംശയം പൊതുവെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ പൊതുവെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബെറ്റർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പറയാം. കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 2019 നടന്ന മാർച്ച് 19 നടന്ന 20 നമുക്ക് കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. 19 നടന്ന കൺവെൻഷന്റെ മലയാളി പിള്ളേരുമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾ ചലഞ്ചിന്റെ ചാർജ് പ്രവീൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറിനാണ്. സാറ് മഹീന്ദ്രയിലാണ്. അപ്പം സാർ അവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാനും സാറും കൂടെ പെട്ടെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ്, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പിള്ളേരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു, എടാ ഓട്ടോണോമസിന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഐ നീഡ് പീപ്പിൾ ടു വോളണ്ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബ്വിയസ്ലി ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തു. അവരിൽ എത്ര പേര് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് സ്പാൻഡ് ഇന്ററാക്ഷനകത്ത് ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾ ചലഞ്ചിന്റെ ചാമ്പ്യനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പൊതുവെ കേരളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കുറവാണ്. തമിഴ്നാടാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ, സെക്ഷന്റെ സെന്റർ തമിഴ്നാടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇടപെടുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് പൊളൈറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഹൈറാർക്കി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയൊന്നും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വേണം. എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റൂ. എന്നെ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. ഇത് തന്നെ ഫാക്കൽറ്റി അഡ്വൈസേഴ്സിന്റെ അടുത്തും വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷനിലേക്ക്, നെറ്റ്വർക്കിംഗിലേക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് വളരാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം, അതിനാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം 8:20 8:26. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഫൈനൽ ചാൻസും കൂടി തരാം. സാറ് കുറെ നേരം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചോളൂ. സാറിനത് ഓക്കെ ആണ്. എല്ലാരും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രസൻസ് പേരുകൊണ്ട് മാത്രം ആകത്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഉണ്ട് സാർ. എല്ലാരും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. ഓൾദോ we all express our thanks from our bottom of our heart. There is a vote of thanks as per the agenda. So I request the student member of Department Association to deliver his vote of thanks. Over to you, please. Okay, sir. Hope I'm audible. Yes, you are audible. Yes, okay. Sir. Please proceed. Good evening, one and all. I am Thrissur Kumar, student at Mechanical Engineering. Tonight, we conducted an informative session based on awareness of SAE. So, on behalf of Vidya Academy of Science and Technology and myself, I would like to thank Mr. Francis sir and also our beloved HOD. And without any hesitation, we are gladly thanking our Mechanical Engineering Associate professors and also our fellow students
for conducting and attending this beautiful session. And once again, thank you. And a special thanks to Srihari for delivering the vote of thanks. Okay, sir. Thank you. Francis sir, then shall we call it a day and leave the meeting? Sure, sir. Thank you so much. എല്ലാവരെയും കാണാൻ ഓൺലൈനിൽ സന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് സന്തോഷം. വീണ്ടും SAEയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ലൈവ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Francis, the thing is that താങ്കളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും how you reach the SAE categorization and how you raise the students a particular level. It was a marvelous one. Starting from a very simple level, asking them some questions and then elevating them. After elevating, you made them rise to much high level so as to explore the various activities of SAE. It was wonderful. Thank you, sir. Thank you so much. We should thank you for devoting your time for all these activities and making our students aware of the SAE functioning and the scopes for the students once they are enrolled. Not all scopes they are having. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Thank you all. Hello? Sir. Sir, though we are about to conclude the meeting, I think we are only at the beginning of having a very long-term and healthy relationship with Francis Augustine. Yes, sir. that is the thing. That is the thing. Because I firmly feel that association will be with him will be definitely an asset for our department to march ahead. So, എന്ത് കാര്യത്തിനും വിളിക്കാം, സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും സംശയമുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. ഒരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. നമ്മൾ SAEയുടെ കേരളയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. പുതിയ ലീഡർഷിപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും സാർമാരെ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ SAE ലീഡർഷിപ്പുകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ആള് കുറവാണ് കോർഡിനേഷന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എൻജോയ് ദ ലേണിംഗ് ഫ്രം SAE ആൻഡ് ബി എ സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. Thank you, sir. ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. Thank you so much for inviting me. Have a pleasant night and good night. Thank you all. Till 2017, I was annual member of SAE while I was in NIT Calicut. But after coming over here, that membership renewal stopped. Now we have to again revive it. Sir. Welcome back to family, sir. Oh, welcome. I'll be joining. Yeah. Thank you so much. Okay, so with this, I declare that this meeting has concluded and everyone is free to leave.